नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मु पुनर्बार समस्त को स्वागत आउ शुभेच्छा ज्ञापन करी आम सहित ए पर्यंत आज तृतीय स्कंद त्रयत्रिंश अध्याय 67तम श्रीमद भगवती दिव्य सांध्य सत्संग अछंती पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महोदय, पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय, पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय, पंडित श्रीजुक्त चांडाल मिश्र महोदय। आज विशिष्ट कथाभ्यास पंडित श्रीजुक्त चांडाल मिश्र महोदय, पंडित श्याम सुंदर दास महोदय, पंडित शक्तिपद मिश्र महोदय, पंडित धनंजय मिश्र महोदय, पंडित जगन्नाथ षडंगी महोदय, पंडित श्रीजुक्त ब्रजकिशोर महांती महोदय, पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय, पंडित पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय, तत्सहित राजतीर्थ षडंगी बाबू, सुशीलता अपा, तपन कुमार विश्वाल, गणेश जेना, प्रभात कुमार महोदय, गणेश्वर बेहरा महोदय, वैज्ञानिक चंद्रा मिश्र महोदय, विजय साहू महोदय, सुरेश चंद्र मिश्र महोदय, पंडित योगेश्वर मिश्र महोदय, रंजिता कुमारी पति महोदय एवं द्रौपदी पंडा महोदय। तत्सहित पूर्व आम सब जोड़ी होकर समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना सहित आज श्रीमद भगवती त्रयत्रिंश अध्याय आज विशिष्ट कथाभ्यास को किछि भगवत शब्द नैवेद्य अर्पण पूर्वक भगवान को समर्पित होई आज कथाभ्यास स्वागत शुभेच्छा जनवाई ओडिशार विशिष्ट कथाभ्यास पंडित प्रवाचक दीन धूर्जटी मूर्धन्य पंडित बलांगीर जिलार विशिष्ट कथाभ्यास एवं साहित्यिक कवि बंधु परिवार मार्गदर्शक पूज्य पितृप्रतिम श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग सभक्त कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक निवेदन रखी आपण सदय पूर्वक आज विशिष्ट कथाभ्यास को आपणकर शब्द रे स्वागत और शुभेच्छा रखते। जय जगन्नाथ, सुस्वागत आप। हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलम गरुड़ध्वजः माधवो माधवो विष्णु माधवो माधवो हरि स्मरन्ति साधवः नित्यं सर्वकार्येषु माधव। ओम श्री परमात्मने नमः। साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर को आयोजित आज सतषठीतम भागवतीय संध्या जहाँकि 2023 डिसेम्बर 13 तारीख रु अविच्छिन्न अबारित गति अध्यावधि श्री कृष्ण रसामृत वितरण में प्रवृत्त अनुष्ठान सभापति महोदय, यशस्विनी संपादिका महोदय, अन्य कर्मकर्ता मंडली समेत उपस्थित साधु संत शुद्धि सज्जन मंडली को आभम प्रणाम ज्ञापन पूर्वक आसर को आमंत्रण करुछि एवं स्वागत संबर्धना ज्ञापन करुछि। आसंतु आज सुनिबा ये श्रीमद् भागवत संध्यार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद त्रयत्रिंश अध्यायर आलोचना। आलोचक प्रवाचक लब्ध प्रतिष्ठ शिक्षाविद शिक्षक पंडित श्रीमान चांडाल मिश्र महोदय मुख अनुरोध करुछि पंडित महोदय को व्यासासन रे उपविष्ट हेबे एवं तांकर अमृतमय वाणी रे हम समस्त को रसायनित करिवे। जय जगन्नाथ। पंडित श्रीयुक्त चांडाल मिश्र महोदय आगच्छन्तु भवा। आपनकर म्यूट अछि, अनम्यूट टिके करि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वरहापीडं नटवरं कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रुद्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय साहित्यिक कविबंधु परिवार प्रचेष्टार आयोजित यही आभासी सत्संग कार्यक्रम आयोजिका तथा मंच परिचारिका संपादिका श्रीमती प्रमति महापात्र महोदया सभापति श्रीयुक्त देवेंद्र नायक महोदय कार्यकारी सभापति श्रीयुक्त प्रफुल्ल कुमार दास महोदय ओंकार ध्वनि रे थिले श्रीमती रीता अपराजिता महांती महोदय पारण रे थिले विनोदिनी दास महोदय शुभेच्छा रही प्रसिद्ध वैज्ञानिक अरुण कुमार महापात्र महोदय धन्यवाद रे रही श्रीमती बनलक्ष्मी महांती महोदय एतद व्यतीत यही कार्यक्रम रे संश्लिष्ट अनेक गण्यमान्य विज्ञ प्राज्ञ धर्मपरायण पंडित एवं विदुषी मंडली समस्त श्रोतृवर्ग सर्वोपरि आज कार्यक्रम रे आम समस्त को आह्वान जणैथिबा मोर पूजास्पद गुरु श्रीयुक्त श्याम सुंदर दास महोदय यांकर अपार करुणा आज मध्य मते अनुप्राणित करिथाय विभिन्न कार्यक्रम रे अंशग्रहण करबा पई तांको चरण कमल रे एवं आपण मान समस्त चरण कमल रे ए अधमर शतकोटि प्रणाम आज तृतीय अध्याय सर्वशेष अध्याय संबंध रे किछि आलोचना करिवार सुजोग प्रदान करथिबारु आपण मानकु अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करिवि प्रणाम एवं आपणकर चरण कमल रे एई अधमर अनेक अनेक भक्तिपूत प्रणाम रहिबो जे व्यक्ति भगवानंकर भक्त ही पारिथाय सेमानंक निकट रे भगवानंकर सहित प्रत्यक्ष भावरे हो किंबा जे कोनोसी भावरे हो कोनोसी ना कोनोसी संबंध स्थापित होइथाय एहा केही अस्वीकार करिवे नाही एठारे मो गोटे कथा जणै देबाकू चाहे भक्तटी हेबा पई मो मतरे पांच प्रकार संबंध मध्यरु अंतत जे कोनोसी गोटे संबंध रहिबा निहाती अपरिहार्य अन्यथा भगवानंकर भक्त बोलैबा संभव नहे सेही पांचटी संबंध विषय मु आपण मान पाखरे उपस्थापन करिवि प्रथमटी हला केही शांत भाव संबंधित ही भक्त ही पारिथांती केही दासत्व स्वीकार करी दास भाव भक्त ही पारिथांती केही सखा बा बंधु भाव भक्त ही पारंती केही वात्सल्य भाव अर्थात पिता माता भाव भक्त ही पारिथांती और केही कांता भाव भक्त ही पारिथांती आमे यारी पूर्वरु जतेबेले श्रीमद् भगवत गीतार आलोचना चली सेतेबेले हम समस्ते सुनी सारी जो भगवान कृष्णଙ୍କ द्वारा प्रदत्त अमृत वाणी श्रीमद् भगवत गीता को अर्जुन दिव्य भावापन्न बंधुतार सहकारे जहा कहूतिले ताहाकु ग्रहण करि नउतिले से कहूतिले आपण जहा कहंती ताहा निहाती सत्य तेणु मु ताहाकु
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି କୁହାଯାଇଥିଲା ସର୍ବମ୍ ଏତତ୍ ଇଦଂ ସତ୍ୟମ୍ ସର୍ବମ୍ ଏତତ୍ ଋତଂ ମନ୍ୟେ। ଆଜି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ବା ପିତାମାତା ଭାବରେ କେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ଆପଣ ପାଇବେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏବଂ ଏହି ସ୍କନ୍ଧରେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଦେବହୂତି ଏବଂ କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ ଉପାଖ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି। ଥରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନିରୁତ୍ତର ରହିଲେ ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲେ। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଚୁପ୍ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତି ନାରଦ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟେୟ, ଆପଣ ପୁଣି କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ନାରଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ, ଆପଣ ପୁଣି ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। এই ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଭେଦ କରିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାରଦ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ତ? ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପରେ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁହ ତ ନାରଦ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଣ? ନାରଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା ପୃଥିବୀ, କାରଣ ସେ ସର୍ବଂସହା ଧରିତ୍ରୀ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯଦି ପୃଥିବୀଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି କିଏ? ନାରଦ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଗଲି, ଶେଷ ନାଗ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ଶେଷ ନାଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେବେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ଯେଉଁ ଶେଷ ଦେବ ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି କହୁଛ ସେଇ ଶେଷ ନାଗ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହୁଟି ମାତ୍ର। ତେବେ କହିଲ ସେ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ? ନାରଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ କୋଉଟା ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଇଏ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ, କୈଳାସ ଶିଖରରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ। ତମର ମନେ ଥିବ ନାରଦ, ଥରେ ରାବଣ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ? ତେବେ ନାରଦ କହିଲେ ତାହେଲେ ରାବଣ ବଡ଼। ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ରାବଣ ବଡ଼, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସେଇ ରାବଣ ନିହତ ହେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ରାବଣ କେମିତି ବଡ଼ ହେଲେ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିଗଲି ପ୍ରଭୁ, ରାମ ଯିଏ ଆପଣ ହିଁ ସିଏ, ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆପଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କାହାଠାରେ ବା କାହା ହୃଦୟରେ ରହିଛି ତୁମେ କହିପାରିବ? ନାରଦଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଏଇ ସବୁ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ସେଇ ବିଶ୍ୱଟା ବିରାଜମାନ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତେବେ ନାରଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ
କାହାକୁ ଧାରଣ କରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରଦ ହତବାକ ହେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ତପସ୍ୟା ରତ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିଲ ତ ନାରଦ, ଭଗବାନ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାଏ। ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କେହି ବାନ୍ଧି ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ଭକ୍ତର ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଙ୍କର ଦାସ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ସମାପ୍ତି ପରେ ପରେ ତୁମର ମନେ ଥାଇପାରେ ସେଇ ରାମଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସେଇ ରାମଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜଗତରେ କେତେ ଯେ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାର ଗଣନା କରାଯାଇ ନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ମନେ ପଡ଼େ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ରାମଚରିତ ମାନସରେ, ରାମ ସେ ଅଧିକ ରାମ କର ଦାସ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତଗଣ ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଲୋକ୍ୟ, ସାର୍ଷ୍ଟି, ସାମୀପ୍ୟ, ସାରୂପ୍ୟ ତଥା ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ସେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରା ସରିଛି। ଆଜି କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରିବାର ଦିନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ କବିବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେଇ ବରେଣ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହଉ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ 32ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଟାକୁ କପିଳ ଗୀତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଋଷି କର୍ଦ୍ଦମ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କପିଳଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ କପିଳ ଭଗବାନ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଯାହା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କପିଳ ଗୀତା। ଏବେ ଏଇ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ପଞ୍ଚବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ ସଂସାର ବନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ପରେ ପରେ ଷଡ଼ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ତଥା କାଳ ବା ସମୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାମସୀ ପ୍ରକୃତି ତଥା 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାଜସୀୟ ଗୁଣ, ଭ୍ରୂଣର ଗଠନରୁ ଜୀବର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ତାର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାତ୍ବିକ ଲକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଲୋଚନା ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ନିହାତି ଆମର କର୍ଣ୍ଣ ମନ ପବିତ୍ର ହେଇସାରିଛି। ମାତ୍ର ଆଜି ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହି ମୁଁ 33 ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଯେହେତୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ବି ସାମାନ୍ୟ। ଭଗବାନ କପିଳ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜୀବ
କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯୌବନାବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦାମତାକୁ ଜୀବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଉଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ତ ଭୁଲିଯାଏ, କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ସେ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ କରିନଥାଏ, ତାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ତାର ଅନୁଭୂତି ନଥାଏ, ସେଇଭଳି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୌବନ ବା ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପଦେଶ ହିଁ ଦେଉଥାଏ। ସେ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ବା ଏଇ ଜଗତରେ ପିତା ମାତା, ଗୁରୁ, ଅତିଥି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇହ ଲୋକରେ ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ଯିଏ ପିତୃମାତୃ ସେବା ନ କରିଛି, ସେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ତହିଁରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିନଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେ ତାର ସେବା କରିବେ, ଏଇଟା କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଜୀବର ଶରୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଜୀବ ଏବଂ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥାଏ ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେମିତି ତା ପାଖରେ ରହି ତାର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର କଷ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ବିମୋଚନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏଇ ଭାଗବତର ଆଲୋଚନା ପରିସରରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ଲୋଭୀ କୁକୁର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛୁ। ଯଦି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ତାର ସନ୍ନିକଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସେବାର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା କଲା ଭଳି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କହିବାର କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯଦି ବୁଢ଼ାଟା ଶୀଘ୍ର ମରିଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ସେବା ଟିକକ ଦଉଛୁ, ଏଥିରୁ ବି ଆମେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟଥା କିଛି ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ, କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାଏ, ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିତ ସେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତାର ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ସେ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମାକୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମାକୁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରୁ ଟାଣି ନେବା ପାଇଁ 2 ଜଣ ଯମଦୂତ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପାପ ପୁରୁଷ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଟାଣି ଓଟାରି ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେଇ ଅନେକ ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ଯମଲୋକକୁ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ତତଲା ବାଲିରେ ସେମାନେ ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତି। ପାଦଟା ପୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ସେଇ ତପ୍ତ ବାଲି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ଘୋଷାରି ନେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଜୀବିତାବସ୍ଥାରେ କରିଥିବା କର୍ମ ଉପରେ ତାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ନଥାଏ। ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଅତି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାଲିରେ 19,000 ଯୋଜନ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼େ। କୁହାଯାଇଛି ଯୋଜନାନାଂ ସହସ୍ରାଣୀ ତବତଂ ନତଚାଧ୍ୱନଃ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ପାପୀକୁ ନେଇକରି ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯମଲୋକରେ ଥିବା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାର ପଞ୍ଜିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଏହାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର
शास्त्र प्रमाण रही जेतेबेले चित्रगुप्तंकर शुणाणी चली थाए सेतेबेले कुआडे 14 जन साक्षी मध्य सेठी उपस्थित थांती एवं सेई साक्षी मानक मध्य रे पृथ्वी सूर्य एवं चंद्र अन्यतम जदि कहार पाप अधिका हे गला ताहेले ताकू सेई पाप कर्म अनुसार अन्य कोनोसी गोटे नीच जोनि रे जन्म नेबाकू पड़ी पारे किंबा आहुरी निकृष्ट परिवार रे जन्म ग्रहण करी आहुरी पाप भोग करबाकू पड़ी था जदि कोनोसी कारणवशतः तार पाप एवं पुण्यर परिमाण समान हो जाए तेबे विश्वास करा जाए तांगु चंद्र लोक को प्रेरण कर दिया जाए एटा आलोचना करा जायतिला गत 32 अध्याय रे सेठारे जमलोक श्री चंद्रलोक रे से सोमरस पान करिवार सौभाग्य लाभ करिथाय किंतु किछि दिन परे जेते बेले तार पुण्य सरी सरी जाए सेते बेले से पुणी मर्त्य मंडल रे जन्म हेबा पय बाध्य 31 अध्याय रो 25 श्लोक रे कहा जाई परछन्नम न विदुषा पुष्यमानो जनेन सह अनभिप्रेतमा पन्नः प्रत्याखातु मुनीश्वर अर्थात जीव जदि कोनोसी गोटे वस्तु को प्रेम करंता गोटिए वस्तु को जदि प्रेम करंता ताहेले ईश्वर बोधे खुशी ही जानते जेतेबेले जीव जन्म ग्रहण करे तार शैशव अवस्था रे से माता को बहुत स्नेह करे ममता रखी थाए खेलना प्रति तार आसक्ति थाए जेतेबेले तार बयस वृद्धि हुए जेतेबेले शिक्षा अध्ययन करे सेतेबेले पुस्तक प्रति तार प्रेम बढ़ी जाए ता परे परे जेतेबेले बयस वृद्धि आहुरी ही जाए टंका पैसा धन रत्न प्रति तार आसक्ति बढ़ी जाए परे जेतेबेले यौवन अवस्था प्राप्त हुए सेतेबेले से पत्नी ठारे ही प्रेम पागल ही तार समय अतिबाहित कर दिए एवं पत्नी रो निर्देश मते ही से नाचिबा को आरंभ करे से भूली जाए कि एही नाचटा चिरस्थायी नुहे केबे ना केबे एही नाच बंद ही जीव तेणु कहा जाए जेउ माने विवाहित से माने मध्य पश्चाताप करंती जेउ माने अविवाहित से माने मध्य पश्चाताप करंती एबे अध्याय आरंभ रे आमे देखुतिले भीतर टिके पार्थक्य रही क्षमा करिवे ई बहिटा हला ओडिशा जगन्नाथ कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक जेते बेले पारायण करा जाउथला सेते बेले मु देखुतिली अनेकटा पार्थक्य रही केते गुडे पद मध्य एठारे नाही तेबे मोर एई बही अनुसार हे मु किछि आरंभ करिवि त्रयोत्रिंशे सुतसैव कपिलस्योपदेशतः ज्ञान लाभेन तन्मार्जु जीवन्मुक्तिरुदीर्च्यते पुत्र ज्ञान लोभी भोले तेति से माता निस्तरीले वचवाच बोलन्ति मैत्रेय ब्राह्मण विदुर सावधाने सुन कर्दम पत्नी देवहूति जेटे मनुर दुहिति कपिल वचन शुनिले मोहपटल प्रतेजिले तत्व विषय सांख्य ज्ञान कहिले जेणु भगवान कोले प्रणिपात विनये जोड़िबे हस्त चाहिण कपिल बदन आनंदे करन्ति स्तवन भगवान कपिलंक ठारू 8टी अध्याय रे विभिन्न विषय उपरे आलोचना सुनी सारला परे माता देवहूति
बोधे बुझी जाइछंती जे मु स्वयं भगवानଙ୍କ सहित रहिछि तेणु से भगवान को स्तुति करबा आरंभ कर देले एई 33 अध्याय रे एवं तांकर स्तुति रे से जहा कहिले कारण रे आपण सुनी सारी जंती तथापि मु कहिबी देवहूति कहउजंती नाथ सलील भितरे शयन विराट देह रे भूत इंद्रिय मनोमय जही रे गुणंक प्रवाह अशेष कारण कारण टोकले भर नारायण जठर पद्मरु जाहार जात होइला बेदवर तोरूप देखिबानी अन्ते से अज विचारिला चित्ते अनेक व्यापार ही कला केबे है देखी न पारिला केवल ध्यान से देखिला विश्व सृष्टि तहु कला माता देवहूति कपिल को कहउजंती जे हे प्रभु आपण हेले शेष नाग उपरे शयन करिथिबा भगवान नारायण आपण कारणर कारण जगतर समस्त कार्यर कारण ही आपणक नाभि कमलरु जन्म नैथिले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा किंतु सृष्टि सर्जना करि न पारी से आपणक देखिबा निमंते व्यग्र हेले एवं अनेक प्रचेष्टा कले सेही प्रचेष्टा जे निष्फल थिला केवल आपणक से ध्यान रे ही देखि पारथिले एवं सेही ध्यान बल रे ही एई सृष्टि सर्जना करथिले आपण आहुरी आपणक विषय जदि कहा जाई पारे तेबे आपण हेले सत्य संकल्प आपण निष्क्रिय हेले मध्य सत्व रज एवं तम गुण बल रे एई सृष्टि स्थिति एवं प्रलयर मुख्य कारण ही आपण एवं सेटा होची आपणकर लीला मात्र आपण एक किंतु आपणक ठारू ब्रह्मा विष्णु तथा शिवंक भली सृष्टिकर्ता पालनकर्ता एवं संहारकर्तांकर सृष्टि आपण निजे ही एई तीन रूप धारण करंती यथार्थ रे आपण एई तीन गुणरु ऊर्ध्वरे माने सत्व रज एवं तम गुण आपण को स्पर्श मध्य करि पारे नाही किंतु आपण धरिछंती सेही रज्जु एवं एई भागवत रे ही लिखा जाईची त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचाऊ नरहरि एठी आहुरी कहउचंती तू प्रभु बहु रूप धरी निज शक्ति रे माया करी कोलु ए विश्व सरजन स्वभावे तुझे कर्मु भिन्न सत्य संकल्प तुम्हे हरि जीवंक भोग अनुसरी सृष्टि आदि करी छविधान ए तुम्भ मायार अभियान अनंत शक्ति ए तुम्भर तो माया के करू गोचर प्रलय काले तुम्हे हरि ए विश्व उदय संघरी शयन बटपत्र पर बाल मुकुंद रूप धर चरण अंगुली बदने भरी शयन शिशु जेने ए विश्व जाहार उदरे मुताकु केमंते जठरे धइली बुझी न पारई केवल तो माया गोसाई माता देवहूति कहउचंती जेते बळे पृथ्वी रे प्रलय मारी आसे पृथ्वी रु समस्त जीव निश्चिन्ह हो जाती समग्र पृथ्वी जेते बळे जलमग्न हो जाए सेते बळे आपण ए सृष्टि को निजर उदरस्थ कर दियंती एवं गोटे मायामय बालक रूप रे सामान्य गोटे बटपत्र उपरे आपण शयन करी निज पादर वृद्धांगुली को लेहन करंती एई भली जने पुरुषम को मो भली जने साधारण नारी निज गर्भ रे किपरि धारण करि पाल्ला एहा कल्पना मध्य करि पारु नाही आपण एतिकी मात्र मोर चिंताधारा रे जहा
ଆସେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଦେହଧାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପରମ ପୁରୁଷ ଏଇ କପିଳାବତାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଜନମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ମୋରି ଗର୍ଭରେ ଆପଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମଂ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କର ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ସେଇଟା ନିହାତି ବାସ୍ତବିକ। ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତା ଦେବହୂତି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରିବା ପାଇଁ ସାଧୁର କ୍ଷଣେ ତୋର ଦେହି ଏଣୁ ତୁମ୍ଭର କଳେ ବର ଅନ୍ୟଥା କି କାର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଯେହ୍ନେ କୋଳାଦି ରୂପ ଧରି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲ ହରି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ଏଇଟା ମାତା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ରୂପ ଧଇଲ ଗୋସାଇଁ। ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା କେବଳ ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ। ତେଣୁ ତାକୁ କପିଳ ଗୀତା ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। କୃତାର୍ଥ ତୁମ୍ଭେ ମତେ କଲ ପୁତ୍ର ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶିଲ। ମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପାରୁ ମାତା ଦେବହୂତି ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟା ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମାତା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତୁତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଜାନାମ କରିଣ ଶ୍ରବଣ ଅଥବା କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାହାକୁ କରି ନମସ୍କାର ସ୍ମରଣ କରି ନାମ ଯାର ଚଣ୍ଡାଳ ସୋମ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଜାତି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତି ନୋହେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନୟନେ ଦେଖିଲା ସେ କିବା କୃତାର୍ଥ ନୋହିଲା ଏଣୁ ସୁଗତି ମୂଳ ଭିଲି ନୟନେ ତୋରୂପ ଦେଖିଲି। ମାତା ଦେବହୂତି ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅତି ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଜଣେ ମଣିଷ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରି ପକାଏ ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୋମଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ପୂଜନୀୟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାହେଲେ ବି ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେଠି ନିଜେ ମାତା ଦେବହୂତି ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନାମର ସ୍ମରଣ, ତପ, ଯଜ୍ଞ, ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ, ସଦାଚାର ପାଳନ ତଥା ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଉ ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ତପର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ହୁଏତ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ସେଇ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ତତଃ ବଞ୍ଚିଥିବା ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ସୁବିଧା ମିଳେ ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ, ଏଇଟା ମୋର ମତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥାଇପାରେ ଗତ ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ରଖିଥିଲେ ରାମ ନାମର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ମାନେ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଯେ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ବି ସମୟ ସୁବିଧା ମିଳେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ।
ମାତା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନାମ କରିଣ ଶ୍ରବଣ ଅଥବା କରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯାହାଙ୍କୁ କରି ନମସ୍କାର ସ୍ମରଣ କରି ନାମ ଯାର ଚଣ୍ଡାଳ ସମଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ ଜାତି ବିଚାର ଭ୍ରାନ୍ତି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ନୟନ ଦେଖିଲା ସେ କିବା କୃତାର୍ଥ ନୋହିଲା ଏଣୁ ସୁଗତି ମୂଲ ଭିଲି ନୟନେ ତୋରୂପ ଦେଖିଲି ଚଣ୍ଡାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଜିଭାରେ ନାମ ସେ ଧଇଲା ଯେଣୁ ତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ସକଳ ତପ ସେ ହୁ କଲା। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ତପ ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥସ୍ନାନ ସଦାଚାର ପାଳନ ଏବଂ ବେଦାଧ୍ୟୟନର ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଉନ୍ନତି କଲା ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ସ୍ନାନ ସେ କଲା ନା ତୀର୍ଥେ ତାପରେ ନାହିଁ ସଦାଚାର তো নাম জিহারে যাহার সমগ্র বেদ সে পড়িলা যে তুম্ভ নাম উচ্চারিলা তুম্ভে যে পরম পুমান তু ব্রহ্ম জগত জীবন তুম্ভଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ଯୋଗୀ ଭାବନ୍ତି ନିରନ୍ତରେ ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ତେଜେ ବିନାଶ କରିଛ ସହଜେ ତୁମ୍ଭେ କପିଳ ବେଦ ଗର୍ଭ ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟାପୀ ଅଛୁ ସର୍ବ ବନ୍ଧଇ ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ତୁ ବିନୁ ନ ଜାଣଇଆନ। ମାତା ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ମାତା ଦେବହୂତିଙ୍କର କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତୁତି। ମୈତ୍ରେୟ ବାଚ ମୁନି ମୈତ୍ରେୟ ବିଦୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କପିଳ ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜନନୀ ସ୍ତୁତି ଯେ କରନ୍ତେ ଶୁଣ ହେ ବିଦୁର ତଦନ୍ତେ ଜନନୀ ସ୍ତୁତି ଯେ କରନ୍ତେ ସେ ଯେ କପିଳ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ପୁମାନ ଗଭୀର ବଚନେ ସଧିରେ ପ୍ରକାଶ ଜନନୀ ଛାମୁରେ। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ କପିଳ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମାତ ମୋ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ମାର୍ଗକୁ ଯଦି ତୁମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି ତୁମର ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କୌଣସି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ଜୀବ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ଯେମିତି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ ସବୁ ଜୀବ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସେଇ ଘୁରି ବୁଲିବା ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇ ମରିଚିକା ପଛରେ ଗୋଡଉଛ? ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଭଗବାନ କପିଳଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି କରାଳ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କପିଳ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମାତାଙ୍କୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଭୋମାତ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଏ ମୋର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମନ ଯେ ମାର୍ଗ ଭଜନ ପ୍ରକାର କହିଲୁ ଅଗ୍ରତେ ତୁମ୍ଭର ଯେବେ ମାର୍ଗେ ତୁମ୍ଭେ ଯିବ ଏକାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲଭିବ ଅଚିରେ ଲଭିବ ମୁକତି ପାଇଣ ନିଶ୍ଚଳ ଭକତି। ତେଣୁ ଏ ମାର୍ଗେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭେ କର ଲଭିବ ଗୋବିନ୍ଦ ପୟର ଏମନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ ମତେ ଲଭନ୍ତି ସାବଧାନେ
जहिरे मृत्यु भय नाही सुन जननी मन दे तुम्भे पाइब सेही मोते एणु कहिले तुम्भ हिते एमंत जेहु न जानती जे प्राणी मते न भयंती तेणु माता को से रोकठोक भाव शुणी देले जे तप मार्ग रे निजको नियोजित करी एई सांसारिक बंधन रु मुक्ति पाइबा पई से तप साधन करंतु एवं निजे मध्य सेई जागा परित्याग करी चली गले एवं जोग मार्ग अवलंबन कले परवर्ती पर्याय रे कुहा जाईची ऐशान्य दिग को यात्रा कले कपिल मुनि ए जगह रे मैत्रेय उवाच जेते बेले कपिल मुनि चली गले सेते बेले माता को अनुमति नहीं की गले एवं ए जगह रे गोटे पुत्रर माता प्रति जो अनुरक्ति रहिबा कथा जो सम्मान रहिबा कथा सेईटा मध्य से प्रतिपादन कले जहा कि जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत रे सुंदर भाव रे वर्णित एमंत भावे आत्मा गति देखाई देले रमापति मातांको अनुमति नेले तपसा धने बने गले मातांकर अनुमति नहीं करी ही से गले जदियो से स्वयं भगवान से तांकर इच्छा रे सचराचर पृथ्वी परिचालित तथापि से तांकर साधारण ज्ञान रु ओहरी जाई नाहंती से ब्रह्मवादी देवहूति जो मार्ग रे देले मोती आश्रम सरस्वती कूले जोग साधिले से निश्चले रहिले पुत्र वाक्य शुणी से स्थान करदम घरणी जेते बेले कपिल मुनि चली गले सेते बेले माँ देवहूति जोग मार्ग रे निजर मन को मनोनिवेश करदेले एवं सरस्वती नदी कूल रे निश्चल भाव रे पुत्र त्याग करी पुत्रर वाक्य को पालन करी कर्दम घरणी माने माता देवहूति सरस्वती नदी कूल रे तांकर आरंभ करदेले जोग साधना पुणी कहा जाइछि स्नान मार्जन त्रय काल कुटिल काजटिल कृषित लावण्य शरीर पिन्हन्ति बकलम्बर एमंत तपस्विनी बेश से देवहूति धरी तोष गृह संपद दूर करी तपस्वी बेशे बनचारी जेते बेले तपस्या आरंभ करदेले माता देवहूति सेते बेले प्रतिदिन त्रिसंध्या परिवार आरंभ करदेले त्रिकाल स्नान कले तांकर कुंचित केश पिंगल वर्ण धारण करी जटारे परिणत हो गला जीर्ण शीर्ण परिहित तांकर शरीर दुर्बल हो गला एही सुंदर वर्णना भागवत रे मध्य करा जाइछि से देवहूति धरी एमंत तपस्विनी बेश से देवहूति धरी तोष गृह संपद दूर करी तपस्वी बेशे बनचारी सबू जाक त्याग कर देकी से बनचारी ही गले उत्तम प्रजापति संपादी थिले जे संपत्ति एथारे पुरी थरे जेते बेले देवहूति एवं कर्दवंकर मिलन हेतिला सेते बेले देवहूतिंकर अवस्था जहा थिला आपण माने सुनिचंती 33 अध्याय रे अत्यंत जीर्ण शीर्ण हो जाइतिले जने राजकुमारी हेई मध्य गोटे सरला नारी परी जीवन निर्वाह करुथिले एवं पतिंक सेवारे निजको संपूर्ण भाव रे नियोजित कर देइतिले जेते बेले कर्दम ऋषि देवहूतिंकर एभली अवस्था देखिचंती सेते बेले तांको स्नान करबा पई पठेई देले एवं निजर तपो बल रे से गोटे दिव्य विमान निर्माण करथिले एवं सेई विमान संबंधी सविशेष विवरणी त्रयोविंश अध्याय आपण माने सुनी सारिछंती एई अध्याय रे पुणी तार आउ थरे आलोचना करा जाइछि
ପୂର୍ବେ କର୍ଦମ ପ୍ରଜାପତି ସମ୍ପାଦିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ ଉପମା ନାହିଁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ଦିବ୍ୟ ବିମାନେ ସେ ବି ହରି ଉପମା ନାହିଁ ତିନି ପୁରୀ ଯହିଁ କଳ୍ପିତ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଶେଷ ରତ୍ନେ ସୁନିର୍ମିତେ। ତ 23 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ କର୍ଦମଙ୍କ ତପୋବଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ବିମାନରେ କର୍ଦମ ଏବଂ ଦେବହୂତି ବିହାର କରୁଥିଲେ। ସେଇ ବିମାନର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଭଳି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଳାୟିତ ଥିଲେ। ସେଭଳି ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ମାତା ଦେବହୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ବିମାନରେ ସୁକୋମଳ ଶଯ୍ୟା, ହାତୀଦାନ୍ତର ପଲଙ୍କ, ସୁନାର ପାତ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଗଦି, ସୁନାର ନିର୍ମିତ ସିଂହାସନ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ବସି ପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ଗୃହ, ରତ୍ନରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଘରଟା ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଦିବ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ଭରା ଉଦ୍ୟାନ, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଳରବ ଏବଂ ଭ୍ରମର ମାନଙ୍କର ଗୁଞ୍ଜନ, ପଦ୍ମଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ଜଳାଶୟ ଇତ୍ୟାଦି ସେଇ ବିମାନରେ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ମନୋରମ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଦମ ଏବଂ ଦେବହୂତି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ଅପ୍ସରା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଳାୟିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମଗ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ମାତା ଦେବହୂତି ଏବଂ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଦେଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯହିଁ କଳ୍ପିତ ବସ୍ତୁ ଯେତେ ଅଶେଷ ରତ୍ନେ ସୁନିର୍ମିତେ ମନ୍ଦିରେ ସ୍ଫଟିକର କାନ୍ଥ ଭୂମିର ଚିତ ମୋର କତ ରତ୍ନେ ଜଳନ୍ତି ଦୀପ ପ୍ରାୟେ ଶୋଭନେ ଯୋଗୀ ମନ ମୁହେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନେ ସୁଖନ୍ଦିନୀ ସେ ଦିବ୍ୟପୁରେ ନିବାସିନୀ ସକଳ ଋତୁ ପୁଷ୍ପ ଫଳ ମଣି ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭ କୂଳ ଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗ ଯହିଁ ସର୍ବଦା କାଳ ସୁଖମୟୀ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ହେମ ଚିତ୍ର ପତାକା ଧ୍ୱଜ ସୁହେ ସୁଗନ୍ଧ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମାଳେ ମାଳେ ଯେ ରଥେ ଲମ୍ବେ ସୁଗହଳେ। ଏ ସେ ଦିବ୍ୟ ରଥର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାଲିଛି। ଗଭୀର ଭୃଙ୍ଗ ନାଦ ସୋହେ ପାଠ ବସନ ଜନ ଉପରେ ନୀଳ ମଣି ବିରାଜେ ରବି ବିଶ୍ୱକର୍ମ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁଣ ଯେ ରଥେ ହୋଇଛି ମହାମର୍କତ ସ୍ଥଳୀ ଯହିଁ ବିଦ୍ରୁମ ବେଦୀ ବିରାଜଏ ଯେ ଦ୍ୱାରେ ବିଦ୍ରୁମ ଦେହଳି ହୀରା କପାଟ ଯହିଁ କିଳେ ବାମେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭେ ବିରାଜେ ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳସ୍ତମ୍ଭେ ଜ୍ୱଳନ୍ତି ପଦ୍ମରାଗ ଦୀପେ ବିଚିତ୍ର ଶିଖେ ଚନ୍ଦ୍ରାତପେ ମୌକ୍ତିକ ହେମମାଳ ଲମ୍ବେ ପାଟ ଦୋଳିକା ରତ୍ନ ଖମ୍ବେ ଶ୍ଵେତ ହଂସକ ପାରାବତ ନାଦ କରନ୍ତି ଉନ୍ମତ୍ତ ବିମାନ ଶିଖେ ଜ୍ୱାଳା ରନ୍ଧ୍ରେ ଧୂମ ନିର୍ଗତ ଧୂପ ଗନ୍ଧେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା ସେଇ ବିମାନ ଭିତରେ। ବିହାର ସ୍ଥାନ ସୁରଗଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ନାନା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ ସୋହେ ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀ ମନ ମୋହେ ବିମାନ ଯେତେ ବିହରନ୍ତି ସେ ସୁଖ ସେମାନେ ବାଞ୍ଛନ୍ତି
শয্যা গো ক্ষীর ফেন প্রায়ে সে দিব্যপুরে শোভা পায়ে সোহে সুবর্ণ পীঢ়মান সুরস সুখ উপাদান ভুবন বেঢ়িন উদ্যান জহি অমর দ্রুম মান ফল কুসুমে পরিপূর্ণ লম্বিতে সোহে নানা বর্ণ বিহঙ্গ মিথুনে পূজন্তে মত্ত মধুপজে গুঞ্জন্তে বিবিধ অনুচর মানে বিহরু থান্তি সে উদ্যানে সে দেবভূতি যশ কীর্তি সুস্বরে গীତ ସେ ଗାବନ୍ତି যে ভ্রমরর গুঞ্জন এবং পক্ষী মানଙ୍କର କୁହୁରାବଟା ସେ बालेश्वर वरेण्य सभापति महोदय, संपादिका महोदय, महाप्रतिमा अन्य समस्त सदस्य बंद कर्मकर्ता मंडली एवं उपस्थित समस्त सज्जन मंडली को प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। मोर सम्मुख में विराजमान करते पंडित गोपाल कृष्ण पंडा महोदय, तांको भी प्रणाम जनाऊँगी। मोर वीडियो खोला है नहीं? अच्छा पंडित शक्तिपद मिश्र महोदय भी उपस्थित अच्छा। आम गणेश्वर बेहरा जी की बलांगीर जिला प्रवक्ता परिषद कोषाध्यक्ष सी भी उपस्थित अच्छा। प्रणाम प्रणाम भाई। आउ सब जो माने अच्छी जो माने को मु देखी पारुने जानी पारुने समस्त को मोर अंतर एठी अच्छी जोगेश्वर मिश्र महोदय समस्त को मोर अंतर प्रणाम ज्ञापन करुच्ची। आते शुभेच्छा मु स्वागत करुली से समय कही पार नी वर्तमान कहूँ मोर अति प्रिय छात्र मु तो आ शिक्षक नहीं कि से छात्र नहांती तथापि भगवान निमित्त कौन से प्रकार आसक्ति न थी जहा करा जाए सेटा होची यज्ञ। आज आम समस्ते साहित्यिक कवि बंधु परिवार द्वारा आयोजित ये महान यज्ञ आगु तो महान गीता पारायण महायज्ञ आम जोग देके सीधा सड़क यहाँ प्रतिदिन यज्ञ हो बड़ कथा सुंदर कथा कहते चांडाल बाबू से गोटे कथा ये कहले जे माँ देवहूति निश्चित भाव मोक्ष प्राप्त है। अरे सी कथा तो निजे देवहूति कही जे सचराचर से भी कथार से कहते भक्त एवं भगवान मध्य किए बड़ से कथा बड़ सुंदर भाव कहते एवं शेष में सी नारद को बुले 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 आणिक भगवान कहीदे भक्त ही बड़ हम मुझे जमीक आप रामायण रे पचरा गला सीता पचारे त्रिजटा को जे कहीं रावण मरु नहीं रावण न मरबार कारण कौन त्रिजटा कहले तुम जान बा तुम्हें जान से रावण सदा बेले तुमर नाम जपुची सीता 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 बोलिक रावण हृदय सीता ही अच्छा आउ तुम्हें जान तुम हृदय रामचंद्र विराजमान कर समस्ते जानती जे रामचंद्र उदर वक्षरे सचराचर विश्व 14 ब्रह्मांड अच्छा विराजमान करदि रामचंद्र रावणर वक्ष देश को सरटा निक्षेप कर